Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir une fois de plus à l'Institut français de Bagdad. مساء الخير جميعا، أنا سعيد بأن ألقاكم مرة ثانية في المعهد الفرنسي في بغداد. Comme vous le savez, l'Institut français a réaménagé son programme depuis plusieurs semaines. Au mois d'octobre, au mois de novembre, nous avons supprimé un certain nombre de manifestations, notamment à caractère festif. قام المعهد الفرنسي وكما تعلمون بإجراء تغييرات على برنامجه منذ أسابيع، منذ شهر أكتوبر وشهر نوفمبر، بما يتلائم الظرف في بغداد، إذ ألغيت الفعاليات ذات الطابع الاحتفالي وحلت محلها فعاليات تحاكي الشباب العراقي. Voilà, donc c'est bien, vous avez déjà traduit ce que j'allais dire. Donc je le vais répéter en français. Bien sûr, nous avons aussi programmé un certain nombre de manifestations en écho avec la jeunesse irakienne. Alors, pour ce soir, nous avions programmé de longue date cette première de cette pièce de théâtre d'Awatif Naïm, et nous avons souhaité conserver cette programmation. هذا المساء كما تعلمون قمنا من فترة طويلة بالإعلان عن مسرحية المخرجة عواطف نعيم، لذلك رغبنا بالإبقاء عليها رغم تغيير البرنامج. Et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous n'avons pas voulu sanctionner l'énorme travail qui a été fait par la réalisatrice, par toute l'équipe de théâtre. Et donc, nous avons maintenu cette pièce qui a par ailleurs bénéficié du soutien financier de l'ambassade. الإبقاء على هذه المسرحية كان لأسباب عدة، بداية بسبب الجهد الكبير المبذول من قبل الفريق لإنجاح عرض هذه المسرحية والذي دعم ماليا من قبل السفارة. Ensuite, même si l'argument de la pièce de Jean Cocteau, La Voix humaine, dont la pièce de ce soir est librement inspirée, est celle d'une rupture amoureuse difficile et pleine de non-dits, le thème n'est pas léger et son adaptation par Awatif Naïm renvoie à un personnage féminin qui est d'une certaine manière l'incarnation de la nation. ومن ثم وإن كان مضمون المسرحية الصوت الإنساني لجان كوكتو الذي استلهمت منه السيدة عواطف نعيم هذه المسرحية قائما على القطيعة العاطفية الصعبة والمشحونة بما هو مسكوت عنه، إلا أن هذا الموضوع ليس مهلهلا، وتناصه من قبل المخرجة عواطف نعيم يجعل من شخصية المرأة في المسرحية تجسيدا للوطن. Donc ce n'est pas un simple moment de théâtre un peu léger, c'est aussi à une invitation sur le thème de la rupture et sur le thème de la nation auquel nous vous invitons ce soir. هو كما قلنا ليس موضوعا سهلا، لكن مسرحية اليوم تتمحور حول القطيعة والأمة والوطن. Quelques éléments sur le programme à venir de la semaine pour ce qui est ouvert au grand public. Nous aurons lundi soir une conférence d'Agnès Levallois, qui est un chercheur français sur la politique étrangère de la France en Irak, lundi soir. بعض معلومات عن الفعاليات القادمة. يوم الاثنين مساء سيكون هناك محاضرة للسيدة أنيس لافالوا حول سياسة فرنسا والوطن العربي. Et samedi prochain, le 30 novembre, nous présenterons le deuxième volet de l'exposition Libération des talents que vous pouvez visiter d'ores et déjà, dont vous pouvez visiter le premier volet là-haut à l'Institut français, qui sera une exposition de photos consacrée aux événements qui se produisent à Bagdad. السبت القادم سيكون هناك الجزء الثاني من معرض الشباب، سيكون هناك معرض للرسوم مستوحى من رسوم أو صور الشباب في التحرير. Et avant de céder la place à Awatif Naïm, qui dira aussi quelques mots après moi, je voudrais, en mémoire des jeunes gens qui sont tombés récemment, ces derniers jours et encore ces dernières heures, dans de graves violences qui provoquent la consternation et que la France condamne, je voudrais vous demander de vous lever et d'observer une minute de silence.
قبل أن أترك الحديث للدكتورة عواطف نعيم، أدعوكم للوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الشباب الذين سقطوا جراء العنف الشديد المثير للذعر الذي هجموا. شكرا جزيلا. بدأنا مع جان كوكتو والصوت الإنساني، لكني كامرأة عراقية، كفنانة عراقية، ماذا علي أن أقدم لهؤلاء الشباب وهم يتلقون الرصاص بصدورهم العارية؟ فإذا كان جان كوكتو قد قدم امرأته وهي تشكو من هجر حبيبها وعذابها من هذا الحبيب وتلوعها في هجرانه وابتعاده عنها، ماذا لو تحول هذا الحبيب إلى حروب تقتل الفرحة والبسمة وتأخذ منا الأحبة؟ هكذا كانت قراءتي لنص جان كوكتو الصوت البشري، لذلك أسميتها انتظارات مرة لنسوة عراقيات ينتظرن الأحبة حينما يغادرون ولا يعودون، وصولا إلى هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ العراق في هذه الانتفاضة الشبابية الهائلة التي تشعرني أنا كامرأة عراقية أنني فخورة بعراقيتي. لأول مرة لربما أشعر أني عراقية، أفتخر بأن أكون عراقية ما دام هذا الجيل من هؤلاء الشباب انتفضوا حين سكتنا وحين خلعنا، وكانوا خير معبر عما يجول في ضمائرنا وفي دواخلنا من ثورة عارمة فجروها عند ساحة التحرير. هذا العرض شاركني به رفيقات عزيزات من النخبة المتميزة بالمسرح العراقي وشباب بالمسرح العراقي على مستوى التقنيات، شباب آمنوا بي وآمنوا بالمسرح العراقي لكنهم قبل ذلك آمنوا بالعراق. أقدم لكم هذا العرض، لكني قبل كل شيء وعلي الواجب أن أشكر المعهد الثقافي الفرنسي، لأنه الوحيد حين أغلقت أمامي أبواب وزارة الثقافة التي أعتبرها ميتة سريريا، فتح لي هذا المكان أبوابه كي أقدم عرضا ينتخي لشباب ثورة الأحرار في ساحة التحرير. فشكرا للمعهد الثقافي الفرنسي، شكرا للعقول النيرة، شكرا لفرنسا لأنها هي التي علمتنا ماذا تعني الحرية والمساواة والأخاء والعدالة. أشكركم وأتمنى لكم حسن المتابعة وحسن التلقي، وندعو للعراق بالنصر المؤكد وللشباب العراق بالثبات على الحق، لأنهم ومن خلالهم سيكون العراق كما نحلم أن يكون. شكرا جزيلا لكم. ألو تسمعني واضح؟ إيه أنا أسمعك بس الخط مشوش. يلا ما يخالف، المهم دا أسمعك. أقول شو وقت تنزل إجازة؟ وايد والله وايد. بدي اقول لك وايد ليش تعاندني؟ زين لا خلي نحسبها. الشهر بي كم يوم؟ 30 يوم. اليوم بي كم ساعة؟ 24 ساعة. يلا شوف كم ساعة بالشهر. يا رب احفظ لي من كل شر وكل مكروه. هو الشباب اللي وياه، كل الشباب يعني كل الشباب احفظهم، الخاطر الحبيبات والامهات والعيون. شخص
باصة على الدرب، القلب يرجف دقة الباب، والإذن مفتوحة لأي همسة، لأي خبر، والأخبار مضطربة ما تعرف الصدق منها ولا تكذب بيها. كل واحد يقول أنا منتصر، وكل واحد يقول ما عندنا خسائر، وكل واحد ينفخ يقول بلغت خسائر العدو 50 65، دا أقول لك 70 80 90 100,000. فدوة أروح لك، فدوة ظلي. أنا إيش راح أسوي؟ ها؟ شلون؟ أصبر، هي أصبر وانتظر، ما عندي مانع بس أنت ترجع سالم. شنو؟ خسارات هواي؟ ليش هي يا عيني؟ هي جديدة علينا كل هاي الخسارات. فدو أرجع، فدو أروح لك أرجع، إيه لك عيني شدودك وارجع. طفوها ارجع. شنو؟ ألو جاوبني. ألو شلون يا إلهي قطع الخط؟ ألو راح. يلا هيك انتصر. شلون؟ صعبة ينتصر مرة ثانية، صعبة. يقول الخطوط متقطعة والقصف مستمر وأنا عذابي فت بروحي. عافية حروب ما تخلص من كابوس الكابوس، من خوف الخوف، من حرب. الله رب شلون؟ فدواتك ربي رحمتك. اطلع. يما بتول باسها بين احضاني. ضاقت الدنيا وسعة بعينها، ضاقت يوم غدوا ام روحها. قيمني حسن وديعة ثمين وحلم ومستقبل نريده جديد. حسوني يمه والولد يمه، وحسوني يمه والولد يمه، وفدوة إلك حسوني عيني انت حسوني.